इनकम टैक्स दे विच सरकार ने टैक्स के रेट दे विच कोई चेंज नहीं की। हर ट्रांजैक्शन नूं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू ट्रेस किया जा सकता है। मैं दिखाना चाहूँगा भी ये स्मार्ट आधार कार्ड आया। ये स्मार्ट आधार कार्ड का परपज़ ये है कि इस आधार कार्ड नूं फेक नहीं बनाया जा सकता। ऑनलाइन जिथे के देश की तरक्की लई बहुत वधिया चीज़ है, लेकिन सारी चीज़ 100% ऑनलाइन होनी पॉसीबल नहीं है। पेमेंट कर रहे हैं तो साडे देश दे विच जिथे अजे इन्नी पढ़ाई नहीं है, साडे देश दे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम यह है कि कई बारी ये ऑनलाइन के चक्कर फ्रॉड, किसी बंदे ने ऑनलाइन पेमेंट की या किसी को ऑनलाइन OTP मंग लिया, फोन आया कि जी तुसीं ये ट्रांजैक्शन की है, थोड़ा एक OTP आएगा, OTP दे दो। सरकार अपनी तरफों कोशिश कर रही है, हरेक नूं कह रही है कि तुसीं OTP शेयर नहीं करना। तो सिर्फ सिलेंडर तो, घरेलू सिलेंडर तो, मैं कमर्शियल सिलेंडर की गल नहीं कर रहा। जो अज 250 रुपये वधिया, 250 रुपये सिलेंडर का रेट वधन का मतलब यह है 250 रुपये का 18%, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के उत्ते टैक्स का रेट 18% है, घरेलू के उत्ते 5% है। हुण 250 का तुसीं 18% कर लो, मतलब तकरीबन 40 रुपये 42 रुपये एक झटके दे विच अपना साडा फ्यूचर तां ही सेव हो सकता जे असीं टैक्स सही दईए, टाइम सिर दईए। दूंगा कि डिपार्टमेंट के कोल इन्फॉर्मेशन आई कि जी इस बंदे ने करोड़ रुपए की कार खरीदी, फिर सिस्टम ने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ने यह चैक किया कि इन्हें गड्डी का करोड़ की खरीद ली, इन्हें रिटर्न किन्ने दी भरी। हुण उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख की भरी हुई है। सब तो पहला जो बंदा वड्डी गड्डी लैके आंदा आप ही सोशल मीडिया पर पाता कि अज जी मेरे को आ गड्डी आ गई जी, फिर वो जो पार्टी दिंदा पार्टी की फोटो पाता, फिर उत्थे दिखाता भी की खा पी रहे हैं। फिर जो वो चीज़ां सरकार की निगाह च आंदियां, सरकार के अफसर की निगाह च आंदियां, फिर बाकी चीज़ां भी आंदियां भी तुहाडे कोल गहने किहड़े है, तुसीं घड़ी किहड़ी पांदे हो, तुसीं शर्ट किहड़ी पांदे हो। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों, तुसीं जुड़े हो लुधियाना प्लस न्यूज़ दे नाल। मैं आ नवप्रीत सिंह बेदी ते मेरे नाल मौजूद ने लुधियाने शहर की एक मशहूर शख्सियत CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रविकांत गुप्ता जी। गुप्ता साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद जी, तुसीं मेरे कोल आए हो। गुप्ता साहब गलबात करते हैं। हुण नवां फाइनैंशियल ईयर शुरू होया, कई नवीं उम्मीदां लैके आउंदा है नवां साल। बजट सैशन हुंदे ने पार्लीमेंट दे विच, कई कुछ गल्लां कहीआं जांदियां ने फाइनांस मिनिस्टर्स वल्लों। हुण लोकां नूं एक रुचि आ रही है, क्योंकि टैक्नोलॉजी दे नाल नाल, न्यूज़ दे नाल नाल, मीडिया दे नाल नाल लोकां नूं पता लग रहा कि उन्हां दी जिहड़ी संसद है, पार्लीमेंट है, उह 'च नਵੇਂ नਵੇਂ लॉ किहड़े बन रहे हैं उन्हां दे हक नूं लैके। सो हुण जे आपां टैक्सां की गल करिए तां इनकम टैक्स होवे जां होर कई तरह के टैक्सिस हुंदे ने जिहड़े कि डायरैक्ट जां इनडायरैक्ट टैक्स, तां उन्हां विच की बदलाव आ रहा है, लोकां वास्ते की वो चंगा सुनेहा लैके आ रहा है, की अपडेशन हो रही है, किवें सरकार हुण जिहड़े टैक्स चोर ने, चाहे वो थोड़े ही ने, तो वो टैक्स चोरां ते नत्थ सरकार किवें पाऊगी, तो जिहड़े टैक्स भरदे आ वो लोकां नूं बेनीफिट की होगा। आपां थोड़ा इहदा प्रीफेस लैके स्टार्टिंग करते हैं। सब तो पहला तो मैं तुहाडे थ्रू सारे देशवासियों को नवे फाइनैंशियल ईयर की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो मैं परमपिता परमात्मा नूं एक गुजारिश करांगा कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ मिले, रोज़गार मिले, सेहत वधिया रहे, करोना खत्म होवे, सारिਆਂ ਨੂੰ कंटेंटमेंट होवे। मैं ये शब्द उत्ते बहुत जोर दे रहा अजकल, कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है कि साडे मन चों संतुष्टि होवे। ये तो सब तो पहले जरूरी। दूजी गल जिहड़ा कि तुसीं सवाल पुछया कि नवे लॉ आ रहे हैं, जिद्दां हुण साडी पार्लीमेंट ने फाइनैंस एक्ट नवां जिहड़ा पास कीता है, जिहदे थ्रू साडे इनकम टैक्स दी नवे रेट्स अगले साल लई जिहड़े एप्लीकेबल होने हैं, या जिहड़ी देश की ग्रोथ के उत्ते पैसा खर्च करना है, उहदे बारे इनकम टैक्स दे विच तां ये है कि इनकम टैक्स दे विच सरकार ने टैक्स के रेट दे विच कोई चेंज नहीं की, कोई नवीं क्लास नहीं लैके आई, कोई नवा फायदा नहीं दिता। सो जो इनकम टैक्स के रेट पिछले सालों च सीगे उहिओ इनकम टैक्स के रेट हुण भी है। जिथे तक टैक्स की चोरी के उत्ते नकेल पाने की कोशिश है सरकार की, उहदे विच अज की डेट दे विच जिद्दां कि पूरी दुनिया दे विच टैक्नोलॉजी जिहड़ी हैगी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अज आप देखिए तो जिन्ने जहाज़ उड़ रहे हैं, जिन्नियां ट्रेनां चल रही ने, वो सारिਆਂ ਨੂੰ चलाउण दे लई टैक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसे ढंग नाल साडी फाइनैंस मिनिस्टर ने एक दिन ये बयान भी दिता, पार्लीमेंट दे विच ये गल कही कि जी सरकार अज की डेट दे विच इंस्पैक्टर राज नूं खत्म करके
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ। ਔਰ ਇਹੀਓ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ 31/3/2022 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਡੇਟ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਪ ਕਰਨ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਤੀ, ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 31/3/2023 ਮਤਲਬ 31/3/2023 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਹੈ, 15,000 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 100% ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 100% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਟਿੰਗ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 10-20%, 25% ਲੋਕੀ ਚੈੱਕ ਦੇ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ OTP ਮੰਗ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ OTP ਆਏਗਾ, OTP ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ OTP ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 5, 10, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੀਸਰੀ ਆਂਖ ਹਰ ਆਦਮੀ को देख रही है। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਘਟ ਗਏ, 30 ਤੋਂ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, GST ਲੱਗਦਾ, ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 400 ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਸਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਤੇ 55, ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਜਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ। 250 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ 18%, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ 18% ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਹੈ। ਹੁਣ 250 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 18% ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰੁਪਏ 42 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ GST ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ 1,42,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ?
ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ EMPLOYEES ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2000 ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2000 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ 1000 ਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਲੂ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਯੂਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਗਰ ਉਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਆਹ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਫਸਲ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਚੱਲੂਗੀ, 2 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਭਾੜਾ ਪਊਗਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਕੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੋਲ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ GST ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ GST ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸੇਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਆਪ बिल नहीं मांगते हो तो वो बिल जिससे आप बिल नहीं लेते हो तो वो टैक्स की जो इनडायरेक्ट टैक्स है, चाहे वो वैट है, चाहे वो GST है, उसकी चोरी तो कर ही रहा है। उसके साथ साथ फिर वो उसकी अपनी जो उसका जो प्रॉफिट है, जो उसकी इनकम है, उसकी भी चोरी कर रहा है। और वो जो चोरी हो रही है, जो इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, जो GST की चोरी हो रही है, वो बेसिकली आम आदमी दे, गरीब गुरबे दे, जरूरतमंद बंदे दे पेट दे उत्ते लत है, गुनाह है। मैं तो कहूँगा भी ये मतलब बहुत वड्डा एक जिहड़ा इहो जिहा गुनाह है कि जिहदी किते माफ़ी नहीं मिलनी। तो इस करके ठीक है, हर बंदे नूं अपना टैक्स देना चाहिए, हर बंदे नूं अपनी सही ढंग नाल सही आमदन सरकार नूं दसनी चाहिए है। और एक मैं होर चीज़ बड़ी बड़ी अपने सारे क्लाइंट्स नूं कहना है कि अगर तुहाडे कोल इहो जिहा पैसा है, अगर किसी बंदे दे घरे करोड़ 2 करोड़ रुपया कैश दा पिया है तो वो बंदा रात नूं मैं गारंटी दिना सुख दी नींद नहीं सो सकदा। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ
ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30% ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ FD ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ 70 ਲੱਖ ਦੀ FD ਕਰਾਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋ 12:01 ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:01 ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਪਾਇਆ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਬਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੈਬ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 200 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ AI, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬ। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਦੁਬਈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਵਧਾ ਕੇ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, 7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 7.5 6 ਘੰਟੇ 6:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਵੀ। ਪਲੱਸ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਫੇਲੀਅਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 'ਚ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ BJP ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਦਈਏ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ 99.9% ਸੀਏਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, 100% ਦੇ 100% ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਪੇੜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੇੜ ਕਿਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਈਡੀ ਕਾ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਸੀਬੀਆਈ ਕਾ ਮਿਸਯੂਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀ ਈਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 19 ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਛਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 150 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ, ਕਿੰਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ 6ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਵੇ, 364 ਦਿਨ ਰੋਲਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 364 ਦਿਨ ਰੋਲਾ ਪਾਓ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਉਹ 99.9% ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸੀਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਗਰੋਥ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ 5-10% ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਐਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਹੋਵੇ, ਵੈਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਓ। ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਖੂਬੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।